Dear students of class 9, 10 and SSC candidate, I think all of you are fine. We are also fine. You are staying at home and get preparation, and for this purpose you should attend our online classes. Today I want to discuss a topic from your EFT English for today, Unit 3, Lesson 5, and the text unit or text lesson was set a question paper or test question paper or Fauzdar Cadet College test question 2019, and you should follow this question or practice from the Cadet College. It is ordered for the students of class 10, and the chapter is, Independence Day. Before reading a text, you should follow or you should guess or understand the word meaning, parts of speech, and clear idea. And if you have clear idea on the text with vocabs or word meaning, and then you will answer MCQ on the question paper or CQ questions or fill in the gap. So now I want to read the text lesson 26 March, our Independence Day is the biggest state festival. The day is celebrated every year in the country with great enthusiasm and fervor. It is a national holiday. All offices, educational institutions, shops and factories remain closed on this day. The day begins with 31st gunshots. Early in the morning, the President and the Prime Minister, on behalf of the nation, place floral wreaths at the National Mausoleum at Shabha. Then diplomats, political parties, social and cultural organizations, and freedom fighters pay homage to the martyrs. People from all walks of life also go there in rallies and processions. There are several cultural programs throughout the day highlighting the heroic struggle and sacrifice in 1971. The country also witnessed a smartly dressed parade of defense forces, border guards, police, Ansars, and the VDP, Village Defense Party. At the National Parade Ground near the National Parliament,
In Bangabandhu Stadium, school children, scouts and girl guides take part in various displays to entertain thousands of spectators. Educational institutions also organize their individual programs. Sports meets and tournaments are also organized on the day, including the exciting boat race in the river Buriganga. In the evening, all major public buildings are illuminated with colorful lights. Bangla Academy, Bangladesh Shilpakola Academy and other socio-cultural organizations hold cultural functions. Similar functions are also arranged in other places in the country. Here the text is. You should read the text one by one and many times or 2 or 3 times, minimum 2 or 3 times you must read the text clearly. Then you should go through the MCQ questions, and the students of class 10, just candidates of 2022, your syllabus has been revised. You should know there is some difference from the syllabus of 2021 and 2022. আমাদের এই বছর যারা পরীক্ষা দিবে তাদের সিলেবাসের ব্যাপারে হয়তোবা তোমাদের মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন গতানুগতিক যেটা ছিল গত বছর তাই থাকবে। তোমাদের সিলেবাসে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না, কিন্তু যারা 2022-এ পরীক্ষা দিবে অর্থাৎ ক্লাস 10-এর ছাত্র ছাত্রী যারা আছো তাদের সিলেবাসে একটু পরিবর্তন আছে। এটা আমাদের অনলাইনে নেটে তোমরা নতুন সিলেবাস দেখবা, মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন দেখবা, এবং এই আলোকে আমিও একটু তোমাদের কথা বলে যাব। যেমন 21-এর পরীক্ষার্থীদের এমসিকিউ এখানে 7, কিন্তু 2022-এ যারা পরীক্ষা দিবে তাদের এখানে হবে 10। এটা খেয়াল রাখবে। আচ্ছা, তো আমি তোমাদের এখানে যে এমসিকিউ কোশ্চেনগুলো আছে আমি একটু আলোচনা করে দিচ্ছি, সবাই একটু খেয়াল করো। তোমাদের এখানে বিভিন্ন মডেল কোশ্চেন তোমাদের কাছে আছে, অথবা বিভিন্ন কোশ্চেন পেপার আছে, টেস্ট পেপার আছে, একাধিক টেস্ট পেপার তোমরা সলভ করবে এবং বিভিন্ন নতুন নতুন তথ্য তোমরা সেখানে পাবে। তো আমাদের ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজে যেই প্রশ্নটা, আমি ওই প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করছি তোমাদের এখানে। এমসিকিউতে A. Our Independence Day is celebrated individually, separately, nationally, locally. The answer is nationally. The day is celebrated with a lot of zeal, unhappiness, gunshots, disinterest. Answer is zeal. On the day, the dash pays homage to the martyrs first. Prime Minister, President, Speaker, Chief Justice. The answer is President. The National Memorial located at Shawar stands for Mass Officers in 1969, Language Movement in 1952,
War of Liberation in 1971, martyred heroes. হ্যাঁ, the answer is martyred heroes. What is the purpose of various types of displays? To amuse the viewers, to show the participants skill, to remember the war heroes, to respect all the national heroes. The answer is to amuse the viewers. What causes which excitement among the spectators? Parade, boat race, rallies, gunshots. The correct answer is boat race. Different cultural functions are usually held in the evening, in the morning, whole day, in the afternoon, in the evening. These are the MCQ questions and answers. And then I give you some CQ questions on the whiteboard. You should try to or practice from your question paper. First, to answer ACQ questions, what you should do? At first, you should read the text clearly and then read the question and try to guess the answer, correct answer in the passage or mark the sentence in the passage. Then you should follow which tense the question is asked. তারপরে তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে প্রশ্নটা কোন টেন্সে চাওয়া হয়েছে, টেক্সটে ওই সেন্টেন্সটা কোন টেন্সে আছে। প্রশ্নটা যেই টেন্সে চাইবে উত্তরটা তোমাকে সেই টেন্সে করতে হবে। এটাই হচ্ছে এই কোশ্চেনের উত্তর বাছাই করার কি মানে মেধা শক্তি যাচাই, যেটাকে আমরা বলি কম্প্রিহেন্সিভ বা কম্প্রিহেনশন কোশ্চেন। যে হ্যাঁ, এখানে তোমার প্রশ্নের সঠিক উত্তরটা প্রশ্ন অনুযায়ী তুমি সেখান থেকে পরে লিখতে পারো কিনা, এই জিনিসটাই আমরা এখানে, এই স্কিলটা আমরা তোমাদের এখানে মূল্যায়ন করি। তো খেয়াল রাখতে হবে, যেমন হোয়াট ইজ দ্য বিগেস্ট ফেস্টিভ্যাল অফ আওয়ার কান্ট্রি, প্রেজেন্ট টেন্সে প্রশ্নটা চাওয়া হয়েছে এবং সেন্টেন্সের মধ্যে প্যাসেজের মধ্যে তোমার এইভাবে প্রেজেন্ট টেন্সে দেওয়া আছে হোয়াট ইজ দ্য বিগেস্ট ফেস্টিভ্যাল অফ আওয়ার কান্ট্রি। হ্যাঁ, দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে অর হ্যাঁ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে 26 March is the biggest festival of our country. How is 26 March celebrated? দেখো প্রশ্নটা কিন্তু চাওয়া হয়েছে প্যাসিভে। WH ওয়ার্ডের পরে অক্সিলারি ভার্ব, তারপর মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। এই কথাটা তোমাদেরকে আমি অনেকবারই বলেছি যে ভার্ব অক্সিলারি ভার্বের পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, তার মানে হচ্ছে এটা অবশ্যই প্যাসিভে এবং প্রশ্নটা প্যাসিভে, তার মানে উত্তরটাও তোমাকে প্যাসিভে করতে হবে। তারপরে দেখো যেমন হোয়াট ইজ ডান, কি করা হয় ইন দ্য ইভিনিং অফ 26 মার্চ, 26 মার্চের সন্ধ্যাবেলায় কি করা হয়। হোয়াট আর দ্য হোয়াট আর দ্য মর্নিং অ্যাক্টিভিটিজ অন দ্য ডে, এই দিনের সকালের কর্মকাণ্ডটা কি, ভোরের কর্মকাণ্ড কি, সকালে কি করা হয়। প্যাসেজের মধ্যে বিস্তারিত আছে হু ডিসপ্লে প্যারেড এট ন্যাশনাল প্যারেড গ্রাউন্ড। হ্যাঁ, কারা প্যারেড গ্রাউন্ডে, ন্যাশনাল প্যারেড গ্রাউন্ডে কারা
প্রদর্শন করে। Which activity do you think is most important and why? কোন অ্যাক্টিভিটিটা তুমি মনে করো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন? এভাবে খেয়াল রাখবে। তুমি সঠিক উত্তর প্যাসেজ অনুযায়ী যদি দিতে পারো তাহলে এক লাইনের মধ্যেও তুমি দিতে পারো, 2 লাইন দাও, গুছাইয়া যদি লিখতে পারো লিখো 2 লাইন 3 লাইন, কিন্তু এর চেয়ে বেশি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। কারণ খেয়াল রাখবা বেশি লিখতে গেলে ভুল বেশি হবে, বেশি লিখলে ভুল বেশি, এটা খেয়াল রাখবে। এবং অধিক লিখতে গিয়ে মানে যেটাকে বলে অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট, তাই না? ওটা দরকার নেই, একদম পারফেক্ট লেখার চেষ্টা করবা, টু দি পয়েন্টে লিখবা, ব্যাস। এটাই এক্সামিনাররা দেখে এবং সঠিক মার্ক পেয়ে যাবে। আচ্ছা, তো আমাদের এমসিকিউ কোশ্চেনের পরে যে অ্যাক্টিভিটিসটা আমাদের আসে, দেখো বিশেষ করে তোমাদের বর্তমান সিলেবাসে, বিশেষ করে এই ক্লাস 10 যারা 2022-এ যারা পরীক্ষা দিবে তাদেরকে এই জিনিসটা এখানে ইন্ডিকেট করা হয়েছে যে প্রথম সিনের থেকে এমসিকিউ কোশ্চেন, তারপরেও আরেকটা সিন, এটাও টেক্সচুয়াল, এটাও বর্তমান সিলেবাসের সাথে ঠিক আছে। টেক্সটের একটা প্যাসেজ তোমাকে দেওয়া থাকবে, তারপরে তোমাকে আলাদা একটা প্যাসেজ রেডি করে দেবে, ওই শূন্যস্থানটা পুরোটা তোমার ওই টেক্সটটা পড়ে তোমাকে করতে হবে। আচ্ছা, তো এই ক্ষেত্রে এই সিনের উপরে 2টা আইটেম, 1 2 3 টেক্সচুয়াল। তাহলে 3 নম্বরে বিশেষ করে তোমাদের যেই প্যাসেজটা এখানে দেওয়া আছে এবং কোশ্চেনে, এটা হচ্ছে তোমাদের টেক্সট ইউনিট 5 লেসন 4 এবং টেক্সট ইউনিট 5 লেসন 4-এ ফিশ পপুলেশনের উপরে আলোচনাটা আমি টেক্সট প্যাসেজটা একটু রিডিং করে দিচ্ছি, তারপরে প্যাসেজটা আলোচনা করব। ফিশ পপুলেশন, মাছ প্রজাতি, ইজ ইন সিরিয়াস ডেঞ্জার ফ্রম গ্লোবাল ওয়ার্মিং। বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে তারা খুব বিপদের সম্মুখীন আছে। শুধু মাছ প্রজাতি নয়, সকল প্রজাতি কিন্তু হুমকির সম্মুখীন। হ্যাঁ, যেটাকে বলে জলবায়ুর প্রভাবে আমাদের পরিবেশের অনেক পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। আর এই মাছ প্রজাতিও আমাদের পরিবেশেরই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ, প্রোটিনের প্রধান উৎস। Climate change is increasing the water temperature in rivers, lakes and seas. This means there is less food and oxygen available for fish. It also means the fish may not grow fully and may have fewer offspring. Some fishes will become extinct if temperatures rise even by 1 or 2 degrees. Climate change increases the pressure on the fish population. Fishes are one of the world's most valuable biological assets. 40% of people in the world eat fish as their main source of protein. If we fail to reduce greenhouse gas emissions, we will increase the pressures on fish. As a result, people who depend on fish will suffer from danger and poverty. এই প্যাসেজটা এখানে আমাদের ইউনিট 5 লেসন 4-এ এবং তার উপরে যে শূন্যস্থান পূরণটা এখানে
দেওয়া আছে। আমি আনসারগুলো তোমাদের এখানে লিখে দিচ্ছি। দেখো, গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইজ posing a great dash to fish population, হ্যাঁ, a great threat or danger. তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করবে, শূন্যস্থান পূরণের প্রশ্নের মধ্যে তুমি যেই উত্তরটা তুমি সঠিক সবচেয়ে বেস্ট মনে করো একটা উত্তরই করবে। অনেক সময় বইয়ে, গাইডে বা বিভিন্ন সোর্সে, বিভিন্ন রেফারেন্সে তোমার একাধিক উত্তর দেওয়া থাকে, বা আমরাও তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য একাধিক উত্তর দিয়ে থাকি, কিন্তু তোমরা কিন্তু আবার পরীক্ষার খাতায় একাধিক লেখার দরকার নেই, একটা লেখা। ইট মেক্স ওয়াটার টেম্পারেচার dash rise. So fishes cannot get enough food and oxygen for their survival. অস্তিত্বের জন্য। As a result, fish population is on the dash state, ruinous. Ruinous state, global warming must be checked. হ্যাঁ, একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো, এই অংশটা কিন্তু প্যাসিভে, must be checked, otherwise there will be a lot of dash pressure on fish population. এভাবে তোমরা আনসার করবে সিনে, এবং সিনে 1 2 3 এভাবে। আশা করি তোমরা তোমাদের এই মডেল কোশ্চেন বলো, আর এই কোশ্চেন বলো, আর টেক্সট চ্যাপ্টার বলো, এইভাবে তোমরা প্র্যাকটিস করবে এবং নিয়মিত ভাষা পড়াশোনা করো। হ্যাঁ, সময়টাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করো। আমরা তো আর তোমাদেরকে এইভাবে যে স্বাভাবিক জীবন আমাদের যে কখন ফিরে আসবে আমরা জানি না, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ভালো জানেন। তো এখন আমাদেরকে এভাবেই মেনে নিতে হবে, এভাবেই আমাদের ক্লাস চলবে যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে এই মহামারী বিশ্ব থেকে নিঃশেষ না হয়। জানি না আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কাকে কখন কিভাবে রাখেন এবং কে কখন বেঁচে থাকি আর বেঁচে থাকো। আমরা প্রত্যেকের জন্য দোয়া করব, দেশবাসীর জন্য দোয়া করব, সারা বিশ্ববাসীর জন্য দোয়া করব। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন আমাদেরকে এই মহামারী থেকে রেহাই দেন। বাসায় থাকো, পড়াশোনা করো, প্রত্যেকের ধর্মমত প্রার্থনা করবে, ইবাদত করবে, এবং মুসলমান যারা আছো তারা তোমাদের নিয়মিত কোরআন তেলাওয়াত করবে, নামাজ পড়বে এবং দেশবাসীর জন্য দোয়া করবে। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।